look forward the remaining chemical properties of alkene. We have learned in fourth chemical property, reaction with concentrated sulfuric. After formation of alkyl hydrogen sulfate, look at one thing I forget to tell you or explain. If this is your OSO3H, this is your alkyl hydrogen sulfate. When reacted with or when heated with water, it gives you corresponding alcohol. In previous video lecture, I was forget to tell you, this is an unstable. When reaction with sulfuric acid, it forms an alkyl hydrogen sulfate. When heated with water, that gives you corresponding alcohol. Just थोडंसं त्यामध्ये ॲडिशन करून घ्या, माझ्याकडनं राहून गेलं आहे. फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये आपण पाहिलं रिॲक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये. मी इथपर्यंतच थांबलो होतं का फॉर्मेशन ऑफ ॲन अल्किल हायड्रोजन सल्फेट, प्रोपाईल हायड्रोजन सल्फेट मी लिहिलं होतं प्रॉडक्ट, राईट. त्याचं जेव्हा वॉटरसोबत मी हीट करेल किंवा वॉटरसोबत वॉटर ॲड करून हीट करेल तर मला मिळेल त्याचा करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल दॅट यू हॅव टू ॲड. नाउ we will move on to sixth chemical property. Sixth chemical property, that is hydroboration followed by oxidation. Very important, and this reaction you are going to learn one more time in 12th. 12वी मध्ये परत एकदा शिकणार आहात in topic alcohols. अल्कोहोल मध्ये तुम्ही methods of preparation of alcohol मध्ये अल्कीन पासून कशा पद्धतीने hydroboration followed by oxidation. Now look at hydroboration. It's a BH3 or sometimes B2H6. Boron always exists in dimeric state. Boron always exists in dimeric state, or BH3 taken twice, one and the same, or half B2H6 or half equivalent of B2H6. असं काहीही दिलं असेल तुमच्या ॲरोवरती कंडिशन. BH3, it's a borane but which always exists in dimeric state, that is B2H6. BH3 taken twice, or half B2H6 means BH3, half B2H6 means BH3, followed by hydroboration followed by oxidation in presence of peroxide and base OH minus. This is the sixth chemical property, hydroboration followed by oxidation. What happens in alkene? Hydroboration followed by oxidation. Very important and very easy. खूप महत्त्वाचं आहे, बघा लक्ष द्या व्यवस्थित, फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन परत सांगतोय. व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन, हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन. आता माझा रिएक्टंट घेतोय मी CH3 सबस्ट्रेट, single bond CH, double bond CH2. This is propene. When reacted with, or me direct BH3 घेतोय, hydroboration. Hydroboration means addition of boron across this carbon-carbon double bond which takes place according to Markovnikov addition, because add होणारा molecule unsymmetrical आहे आणि तुमचा alkene सुद्धा unsymmetrical आहे. How this BH3 exists? The electronegativity of boron, it's very less, which carries delta positive, and hydrogen will acquire delta negative, that is which will removed as a hydride H minus. hydride म्हणून बाहेर पडतोय. तर आपल्याला माहिती आहे हायड्रोबोरेशन which is going through Markovnikov rule, addition of boron and hydrogen. बघा नावातच दिलेलं आहे hydroboration means the name itself indicates addition of boron and hydrogen across carbon-carbon double bond. आणि त्याचं नेचर मी स्पष्ट केलं आहे का बोरॉन विल ऑलवेज कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज बिकॉज इट्स इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कंपॅरेटिव्ह टू हायड्रोजन. त्यामुळे H मायनस बाहेर पडणार आहे आणि बोरॉन. तर प्रत्येक बोरॉन किती हायड्राइड देऊ शकतो? 3. H मायनस त्याच्याकडे 3 हायड्रोजन्स आहेत. दॅट्स वाय वी विल कन्सिडर इट कन्झ्युम्स 3 मॉलिक्युल्स ऑफ प्रोपीन टू गिव्ह यू like this CH3 single bond CH2 single bond CH2
बॉन्ड बोरॉन टेकन 3 टाइम्स, येत आहे का लक्षात? ही स्टेप मी कशाला घेतली आहे? बिकॉज लाईक दिस HBH2 बॉन्ड पेअर H मायनस घेऊन जाणार आहे. दिस बॉन्ड, दिस विल शिफ्ट हिअर लाईक दिस, निगेटिव्ह चार्ज, दिस विल अटॅक हिअर टू फॉर्म बघा BH2 अँड इथं हायड्रोजन आलं. इन सेकंड स्टेप वन मोर propene has been added, one more BH2, one more propene has been added to give you, right? इथं सुद्धा परत हा H आणि हा H मायनस, हा H मायनस इथं ॲड होईल आणि बोरॉन जाऊन इथं बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस लाईक दिस. नाउ दिस इज वॉट. अजून एक जेव्हा मी प्रोपीन ॲड करतो तर मला असा ट्राय अल्किल बोरॉन, व्हॉट इज दिस? इट्स अ ट्राय अल्किल बोरॉन, ट्राय अल्किल बोरॉन मिळतोय, बरोबर आहे. दिस हायड्राइड विल मूव ऑन टू दिस. आपल्याला मार्कोनिकॉफ रूल माहिती आहे. द निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द ॲडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दॅट कार्बन विच कन्सिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन. तर इथं CH आहे, इथं CH2 आहे, 2 हायड्रोजन आहेत. तर बोरॉन तुमचा हायड्राइड विल अटॅच हिअर अँड बोरॉन विल फॉर्म लाईक दिस. तर याचंच मी बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर काढलं तर एम आर राईट. 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन. दिस इज अ ट्राय अल्किल बोरॉन. याचं नाव काय? ट्राय अल्किल बोरॉन. ट्राय अल्किल बोरॉन, ट्राय अल्किल बोरॉन. दिस इज वॉट. बघा फर्स्ट स्टेपमध्ये, त्यामुळे मी इथं डायरेक्ट 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, पहिल्यांदा 1 मॉलिक्यूल ॲड झाला BH2, परत सेकंड टाइम अनदर प्रोपीन, डाय अल्किल बोरॉन, त्यानंतर तिसरा अल्किन यूज झाला आणि ट्राय अल्किल बोरॉन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. दिस इज वॉट टेक्स हॅपन इन फर्स्ट स्टेप. बघा हायड्रोबोरेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ बोरॉन अँड हायड्राइड, ॲडिशन ऑफ बोरॉन आणि हायड्रोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. This addition takes place according to Markovnikov rule. This addition takes place according to Markovnikov rule. बघा लक्ष द्या. This addition takes place according to Markovnikov rule. आणि पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला काय मिळतं? ट्राय अल्किल बोरॉन, ट्राय अल्किल बोरॉन और ट्राय अल्किल बोरेन. इवन ट्राय अल्किल बोरेन इज अ मोर करेक्ट. ट्राय अल्किल बोरेन. यामध्ये नेचर आपल्याला माहिती पाहिजे. हायड्रोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे इट ॲक्वायर्स डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज, डायपोलॅरिटी, आणि बोरॉनवरती डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. नाव दिस इज हाऊ 3 मॉलिक्युल्स ऑफ, मी इथं डायरेक्ट लिहिलं, 3 मॉलिक्युल्स ऑफ अल्किन दॅट इज प्रोपीन हॅज बीन कन्झ्युम्ड. और ह्या 3 मॉलिक्युलमध्ये एक बोरेन ॲड होतं, एक बोरेन. इफ आय टू, जर परीक्षेत B2H6 आलं, B2H6, then I have to take 2 times this molecule that will satisfied with, बघा स्टॉइचियोमेट्री, म्हणजे हे किती घ्यावं लागेल मला? 6. दिस विल बी 6 मॉलिक्युल्स, बरोबर आहे. 6 मॉलिक्युल्स, 3 दोन्ही 6, आणि हे कंप्लीट असे 2 ट्राय अल्किल बोरेन मला मिळतील, बरोबर. 2 ट्राय अल्किल बोरेन मिळतील. नाव द सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप हायड्रोबोरेशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. कळालं? सगळ्यांना कळालं? येस. हायड्रोबोरेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा प्रोपीन किंवा कुठलंही अल्किन घेतलं, BH3 किंवा B2H6 ॲड झाल्यानंतर कशा पद्धतीनं ॲड होतं? 3 मॉलिक्युल्स, एक बोरेन BH3, 3 मॉलिक्युल्स ऑफ अल्किन ॲड करतो. 3 मॉलिक्युल ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं? ट्राय अल्किल बोरेन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. हायड्रोबोरेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन अँड बोरॉन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and that takes place according to Markovnikov rule. That takes place in accordance with Markovnikov rule. म्हणजे निगेटिव्ह पार्ट कुठे जातो? ज्याकडे कमीत कमी. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी आता परत रिपीट करणं म्हणजे शक्य नाही आहे. चालेल. आता व्यवस्थित क्लिअर अंडरस्टँड झालं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेपमध्ये हायड्रोबोरेशन झालेलं आहे. आता घेतोय मी ट्राय अल्किल बोरेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2. जर डायबोरेन असेल तर 3 टाइम्स बोरेन. इन सेकंड स्टेप ऑक्सिडेशन, पेरॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, पेरॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस. आता याची मेकॅनिझम आपल्याला तुम्हाला थोडंसं किचकट वाटेल. हे मी सुरुवातीला सांगितलं. ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट
this reaction is you are going to learn again in alcohol topic in the methods of preparation of alkyl from alkene by hydroboration followed by oxidation. At that time you will learn in detail. त्यावेळेस तुम्ही डिटेल ह्याची मेकॅनिझम फक्त सध्याच्या परिस्थितीला काय लक्षात घ्या, जिथं बोरॉन अटॅच असेल तिथं तुम्ही काय करणार, OH हायड्रॉक्सी ग्रुप. OH हायड्रॉक्सी ग्रुप मीन्स व्हॉट इज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. आता 3 2 6 6 मॉलिक्युल्स ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH. CH3 single bond CH2 single bond CH2 OH. Now what is the name? It's a propanol. Alcohol आहे, बरोबर आहे, it's a propanol. or else 1 propanol more correct. पहिल्या कार्बनला OH असल्यामुळे 1 propanol किंवा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल सुद्धा म्हणू शकता. प्रोपेनॉल और प्रोपेन 1 ऑल. दिस इज व्हॉट टेक्स प्लेस इन हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन. बघा ॲरोवरती एक्झाममध्ये BH3 दिलेलं असेल. इन मोस्ट टाइम्स इट एक्झिस्ट इन डायमरिक स्टेट, त्यामुळे B2H6 दिलेलं असेल किंवा हाफ B2H6 म्हटल्यानंतर एकच BH3 कन्सिडर करायचं. हाफ इक्विव्हॅलंट ऑफ B2H6 म्हणजे BH3. B2H6 किंवा BH3 टेकन ट्वाइस, वन अँड द सेम. B2H6 और BH3 टेकन ट्वाइस हा डायमरिक फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट असतो. त्यामुळे आपल्याला जर B2H6 घेतलं तर 6 मॉलिक्युल्स ऑफ दिस अल्किन विल कन्झ्युम. 6 मॉलिक्युल्स ऑफ दिस अल्किन विल कन्झ्युम अँड टू फॉर्म ट्राय अल्किल बोरेन. बिकॉज बोरेनची व्हॅलेन्सी मॅक्सिमम 3च बॉन्ड करू शकतो. येस, इट हॅज ॲटॉमिक नंबर 5, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, बट 2s2 चे एक्सायटेशनमध्ये जाऊन 2s1 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आणि अशा प्रकारे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि बोरॉन 3 कोव्हलंट बॉन्ड करू शकतो. दॅट इज व्हॉट इट फॉर्म्स. फर्स्ट स्टेपमध्ये काय ट्राय अल्किल बोरेन फॉर्म झालेले आहे आणि सेकंड स्टेपमध्ये ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशनसाठी आपण काय यूज करणार आहोत, हायड्रोजन पेरॉक्साईड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस आयदर KOH और NaOH. कुठेही स्ट्रॉंग बेस आपल्याला घ्यावं लागेल. त्यानंतर आता याची मेकॅनिझम तुम्ही 12वीत शिकणार आहात. थोडंसं किचकट आहे त्यामुळे मी इथं सांगणार नाही. फक्त बोरॉन जिथं आहे तिथं मी OH अटॅच करतोय. बोरॉन जिथं आहे तिथं OH अटॅच करतोय. बघा राईट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 टेकन थ्राइस B. अँड आता 3 2 6 हे 2 टाइम्स कंप्लीट असे 2 बोरॉन मॉलिक्युल असल्यामुळे मला शेवटी प्लस what I get 2 molecules of H3BO3 or 2 molecules of boron hydroxide BOH taken thrice किंवा H3BO3. 2 molecules of H3BO3 or 2 molecules of BOH taken thrice. This is what the 6th important chemical property of alkene. यामध्ये काय हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन. हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन मीन्स एडिशन ऑफ बोरॉन अँड हायड्रोजन अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. त्यानंतर फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला मिळते ट्राय अल्किल बोरेन. राईट, ट्राय अल्किल बोरेन मिळाल्यानंतर मी त्याचं ऑक्सिडेशन करतोय विथ द हेल्प ऑफ पेरॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस. पेरॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस that will give you corresponding alcohol. आता इंटरेस्टिंग बघा, एक्झॅक्टली ॲडिशन ऑफ बोरेन और डायबोरेन कसं झालं मार्कोनिकॉफ ॲडिशन नुसार. बट आता लक्ष द्या, जेव्हा आपण ॲडिशन ऑफ वॉटर पाहिलेलं आहे, द फायनल प्रॉडक्ट इज इन अकॉर्डन्स विथ अँटी मार्कोनिकॉफ. ते कसं आता बघूया. बघा जर तुम्ही लक्ष केलं असेल तर मी स्टार्टिंग रिएक्टंट सेम घेतोय. CH3 single bond CH double bond CH2. When I had added water molecule in presence of few drops of sulfuric acid, 5th chemical property आपण अभ्यास केलाय, त्याचा प्रोडक्ट बघा CH3 single bond CH single bond CH2 H and OH. This is what addition according to Markovnikov addition. Markovnikov's addition. This product is in accordance with Markovnikov. फार महत्त्वाचं आहे, लक्ष द्या. मी अल्किन घेतलंय, ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड इन प्रेझेन्स ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. व्हॉट आय एम गेटिंग 2 हायड्रॉक्सी म्हणण्यापेक्षा प्रोपेन 2 ऑल.
प्रोपेन टू ऑल बघा प्रोडक्ट बघा आणि सेम रिॲक्टंट मी जेव्हा ॲरोवरती कंडिशन घेतोय BH3 हाफ इक्विवॅलंट B2H6 half equivalent B2H6 in presence of peroxide and base बघा B2H6 half equivalent म्हणजे BH3 ॲड होईल आणि मला शेवटी मिळते 3 मॉलिक्युल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे OH and this is the product propane 1 all प्रोपेन 1 ऑल बघा दोघांमधला फरक दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस इज इन शेवटी ॲडिशन काय होतं रिॲक्टंट म्हणजे रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टमध्ये काय फक्त ॲड एक H आणि OH म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल ॲड होतोय बघा हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशनमध्ये हायड्रेशनच होत आहे हायड्रेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ H2O अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द फायनल प्रॉडक्ट इज इन अकॉर्डन्स विथ अँटी मार्कोनिकॉफ ॲडिशन इज इन अकॉर्डन्स विथ अँटी मार्कोनिकॉफ हे सगळ्यात महत्त्वाची कमालीची गोष्ट आहे आणि इथं बघा जेव्हा वॉटर ॲड करतो इन प्रेझेन्स ऑफ ॲडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड मला प्रोपेन टू ऑल मिळतं तो कशानं मिळतं मार्कोनिकॉफ ॲडिशननुसार आपल्याला प्रोपेन टू ऑल मिळतं बट जेव्हा मी हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय पेरॉक्साईड ऑक्सिडेशन पेरॉक्साईड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस करतोय दॅट इज गोइंग टू फॉर्म 1 प्रोपेनॉल विच इज इन अकॉर्डन्स विथ अँटी मार्कोनिकॉफ ॲडिशन विच इज इन अकॉर्डन्स विथ अँटी मार्कोनिकॉफ ॲडिशन हे सगळ्यात महत्त्वाचं दोघांमधला फरक लक्षात घ्या 5व्या आणि 6व्या केमिकल प्रॉपर्टीत येतं लक्षात सगळ्यांना हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन त्यालाच अँटी मार्कोनिकॉफ ॲडिशन सुद्धा म्हणतात हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन दॅट इज अँटी मार्कोनिकॉफ hydration or anti-Markovnikov addition product that is hydration water molecule शेवटी बघा हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन म्हणजे वॉटर मॉलिक्युलच ॲड होतोय पण तो कसा आहे अगेन्स्ट मार्कोनिकॉफ रूल आणि हा मार्कोनिकॉफ रूलनुसार ॲडिशन ऑफ वॉटर अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दॅट इज प्रोपेन टू ऑल मिळतोय आणि इथं मात्र हायड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन दॅट गिव्स यू an anti-Markovnikov product B2H6 half equivalent of B2H6 that gives you propane 1 all. This is what the sixth important chemical property. I hope सगळ्यांना अंडरस्टँड झालं. पहिल्या स्टेपमध्ये हायड्रोबोरेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन अँड बोरॉन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड त्यानंतर ऑक्सिडेशन होत आहे इन प्रेझेन्स ऑफ H2O2 पेरॉक्साईड अँड बेस आणि त्याचं मेकॅनिझम कसं होतं तुम्ही 12वीत शिकणार आहात त्यामुळे मी इथं डिटेलमध्ये जाणार नाही फक्त बोरॉन जिथे आहे तिथं आपल्याला काय OH अटॅच करायचं आहे हायड्रॉक्सी ग्रुप that leads to formation of alcohol and the product which is in accordance with anti-Markovnikov addition आणि प्रॉडक्टचं कसं आहे फायनल ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल हायड्रेशनच होते पण तो कसा आहे अँटी-मार्कोनिकॉफच्या रूलनुसार. नाउ 7th important chemical property that is ozonolysis of alkene. Lysis means breakdown after addition of ozone across carbon carbon double bond followed by zinc dust in presence of water that gives you corresponding कार्बोनिल कंपाऊंड. आता याचं महत्त्व काय त्याविषयी डिस्कस करूया कशा पद्धतीनं रिॲक्शन प्रोसीड होते दॅट इज ओझोनोलायसिस ऑफ अल्किन्स. ओझोनोलायसिस ऑफ अल्किन्स ओझोन O3 मॉलिक्यूल हा अल्किनच्या लिक्विडमध्ये व्हेन ओझोन गॅस इज पास्ड इनटू अल्किन लिक्विड इट फॉर्म्स अँड इंटरमिडिएट. पहिल्या स्टेपमध्ये जेव्हा ओझोन आणि अल्किन एकमेकांशी रिॲक्ट होतील इट फॉर्म्स अन अनस्टेबल ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स अँड अनस्टेबल ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स or else I can write CH3 single bond CH CH2
unstable ozonoid alkene, unstable ozonoid alkene which when passed through water containing reducing agent zinc dust which when passed through unstable ozonoid complex. बघा प्रोपीन घेतलं, जेव्हा मी ओझोनोलायसिस ओझोन गॅस पास करतोय या लिक्विड किंवा गॅसमध्ये अनस्टेबल ओझोनॉइड अल्किन फॉर्म झाला इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक वॉटर. जेव्हा हा पास करतो मी अनस्टेबल हा मिक्सचर अनस्टेबल पास करतो, देन आय विल ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग carbonyl compound, corresponding carbonyl compounds to get CH3, C double bond O, H plus H, C double bond O, H and zinc oxide and zinc oxide and zinc oxide. This is what ozonolysis of alkene. जेव्हा अल्किनमध्ये मी ओझोन गॅस पास करतोय मला काय मिळतं अनस्टेबल ओझोनॉइड अल्किन. बघा प्रत्येक रिॲक्शन आपण फक्त आणि फक्त केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे इथं रिॲक्टंटमध्ये सबस्ट्रेटमध्ये काही असो ॲडिशन रिॲक्शन फक्त आणि फक्त कोण दाखवतोय डबल बॉन्ड, तिथंच आपल्याला फोकस करायचं कॉन्सन्ट्रेशन. तर हा O3 ओझोन मॉलिक्यूल कुठं इथं ॲड होणार आहे, मी ॲड केलं दॅट इज हायली अनस्टेबल ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स ओझोनॉइड अल्किन फॉर्म झालं. आणि हा मिक्सचर मी जेव्हा वॉटर आणि झिंक डस्ट जो की रिड्युसिंग एजंट ह्याचं रोल काय आहे फर्दर याचं ओव्हर ऑक्सिडेशन होऊ देणं नाही. झिंक डस्ट काय करतोय जो काही कार्बोनिल कंपाऊंड याचं ओव्हर ऑक्सिडेशन होऊन कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होऊ देत नाही. कार्बोक्सिलिक ॲसिड इट डझंट अलाउ टू कन्वर्ट दिस कार्बोनिल कंपाऊंड इनटू कार्बोक्सिलिक ॲसिड दॅट इट ॲक्ट एज अ रिड्युसिंग एजंट विच अंडरगोज सेल्फ ऑक्सिडेशन टू गिव्ह यू टू स्टॉप द ओव्हर ऑक्सिडेशन और टू स्टॉप द ओव्हर ऑक्सिडेशन to stop reaction at carbonyl compound that is it may be aldehyde or ketone. आता carbonyl compound functional group classification of organic compounds according to functional group तुम्ही शिकलेला आहात. कार्बोनिल मध्ये अल्डिहाइड किंवा कीटोन असतात. इथं तो डिपेंड करेल का तुमचा सबस्ट्रेट तुमचा अल्किन आणि हा टूल इट्स अन बेसिक टूल यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर और तुमच्या अल्किन डबल बॉन्ड कुठे आहेत ते डिटरमाइन. तुमचा एखादा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्यामध्ये किती डबल बॉन्ड आहेत आणि त्या कोणत्या पोझिशनवर आहेत हे फाइंड आउट करण्यासाठी ओझोनोलायसिस रिॲक्शन इज मोर और मोस्ट इम्पॉर्टंट टूल. बरोबर आहे. ओझोनोलायसिस रिॲक्शन त्यासाठी यूज करतात का तुमचा एखादा सबस्ट्रेट आहे मिळालेल्या कार्बोनिल कंपाऊंड्स द प्रोडक्ट्स व्हॉट वी आर गेटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओझोनोलायसिस फॉलोड बाय रिडक्शन विथ झिंक carbonyl groups whatever carbonic molecule you are getting you can guess the initial reactant or substrate. सुरुवातीला सबस्ट्रेट काय होता हे तुम्ही गेस करू शकता. दॅट इज द बेसिक यूज ऑफ ओझोनोलायसिस. म्हणजे कशासाठी द नंबर ऑफ अनसॅच्युरेशन्स प्रेझेंट अँड द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और नेचर ऑफ किती कार्बन आहेत कुठल्या पोझिशन अँड द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड. द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड कॅन बी डिटरमाइंड बाय द ओझोनोलायसिस रिॲक्शन. अगदी सोपी आहे. ओझोनोलायसिस तुमचं अल्किन घेतलं जेव्हा ओझोन सोबत रिॲक्ट होईल ओझोन इज अ गॅस इट फॉर्म्स एन अनस्टेबल ओझोनॉइड अल्किन an unstable ozonoid alkyl to which when passed through water containing zinc dust it undergoes or undergoes this cleavage ozonoid complex चा क्लिवेज होतो आणि झिंकचा रोल आहे ओव्हर ऑक्सिडेशन स्टॉप करायचं आहे आणि तुम्हाला करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाऊंड्स मिळतात. करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाऊंड्स बरोबर आहे. तर त्यावरून तुम्ही काय नंबर ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आहेत आणि तुमचा सुरुवातीचा सबस्ट्रेट काय होता हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. दॅट इज द ग्रेट इम्पॉर्टन्स ऑफ ओझोनोलायसिस रिॲक्शन. दॅट्स वाय विच इज केप्ट इन आवर सिलेबस. आपल्या सिलेबसमध्ये ठेवलं आहे आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किनमध्ये आपण अभ्यास करतो. दॅट इज द 7th प्रॉपर्टी दॅट इज ओझोनोलायसिस. नाऊ ही रिॲक्शन सगळ्यांना कळाली आहे. आता मी एक एक्झाम्पल देतो मला तुम्ही सांगा का स्टार्टिंगचा रिॲक्टंट काय असेल. I will give you product. Now you are going to tell me the reactants. Now you are going to tell me the reactants. Two molecules. First ozonolysis. This is acetone. CH3 common name is acetone आणि IUPAC नाव काय असेल प्रोपेन 2 ओन प्रोपॅनोन 2 प्रोपॅनोन बरोबर आहे. सेकंड
zinc plus water, ZnO. What will be my A? What will be my substrate? What will be my substrate? असा कुठला अल्कीन घेऊ का जेणेकरून मला 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटोन किंवा प्रोपेन 2-ओन मिळेल, 2-प्रोपॅनोन मिळेल. बघा बरं, ट्राय करा. ओझोनोलायसिस फॉलोड बाय झिंक इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस दॅट ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्सचं ब्रेकडाऊन करून आपल्याला करस्पॉन्डिंग कार्बन येईल. बघा प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये मी एक्सप्लेन केलं होतं, त्यावेळेस काय प्रॉडक्ट मिळाले होते, अल्डिहाइड्स मिळाले होते. नाउ हिअर वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्युल्स ऑफ कीटोन. हिअर वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्युल्स ऑफ कीटोन. नाउ ट्रायल अँड एरर बेसिसमध्ये सगळ्यांनी प्रयत्न तरी करा. येस, ओके. CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन म्हणजे टोटल डबल दाखवते, म्हणजे 6 कार्बन असले पाहिजेत. 1 2 3 तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये 3 ॲसिटोनचे 2 मॉलिक्युल आहेत ॲसिटोनचे, म्हणजे टोटल किती 6 कार्बन असले पाहिजे तुमच्या रिॲक्टंटमध्ये. आता CH3 तर आहे, बरोबर आहे. आता टोटल 6 कार्बन 1 2 3 1 2 3. आता कार्बनची बॅलन्स इथं 2 सॅटिस्फाईड आहे, इथं 2. आता राहिले काय, प्रत्येकाला 2. 2 valences has to be satisfied with 2 adjacent carbon with double bond. कारण आपण ओझोनोलायसिस कुठे शक्य आहे, फक्त आणि फक्त डबल बॉन्ड. राईट, इज इट करेक्ट? हे बरोबर आहे माझं प्रोडक्ट रिॲक्टंट, म्हणजे माझं उत्तर येस, एक्झॅक्टली. दिस इज हाऊ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स. बघा, ओझोन ॲड केल्यानंतर दिस विल बी हायली अनस्टेबल ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स. It looks like 5-membered, and this is what cleavage takes place in presence of H2O and zinc dust. आलं बरोबर, अगदी सोपं आहे. येस, बरोबर आहे. हे बघा, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2 इन. बरोबर आहे. येस, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 माझं पॅरेंट. सेकंड आणि थर्ड पोझिशनवरती मिथाइल ग्रुप्स आहेत आणि माय डबल बॉन्ड इज ॲट सेकंड कार्बन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, द स्टार्टिंग मटेरियल आय कॅन, म्हणजे माझ्याकडे प्रॉडक्ट्स मिळालेले कळालेत, तर मी सुरुवातीचं रिॲक्टंट किंवा सबस्ट्रेट काय सांगू शकतो विथ द हेल्प ऑफ ओझोनोलायसिस. दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस ओझोनोलायसिस. म्हणजे किती एक डबल बॉन्ड आहे आणि त्याचं नाव का बाबा 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2 इन हे सुरुवातीचा कंपाऊंड आहे, का ज्यामुळे मला प्रॉडक्टमध्ये काय 2 मॉलिक्युल्स ऑफ प्रोपेन 2-ओन और कॉमन नाव काय आहे ॲसिटोन. 2 मॉलिक्युल्स ॲसिटोनचे मिळतात, तर हा आणि हाच असला पाहिजे. येस, ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय सेकंड कंडिशन, वॉटर मधनं पास करू इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक डस्ट दॅट प्रिव्हेंट द ओव्हर ऑक्सिडेशन टू गिव्ह यू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाऊंड. आय होप यू अंडरस्टँड. ओके, ठीक आहे. आता राहिले फक्त 2 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. वन इज पॉलिमरायझेशन अँड ऑक्सिडेशन विथ केमिनोफोर. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. त्यानंतर युजेस अँड ब्रीफ रिवाइज करूया का या टॉपिकमध्ये काय शिकल्यात. दॅट विल बी आवर एंड ऑफ फायनल लेक्चर. दिस इज आवर 8th व्हिडिओ लेक्चर. ओके, गुड बाय.